السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم قناة محبوبة الجزائريين. وانا سلمى. سلمي اتفضلي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. دول يا جماعه بالشفا عشان عندي برد وكده، وبسبب الشتاء القارس عندنا البارد عندنا تلج. عندنا درجة الحرارة 19، هما بيبقوا سالب 19. وما انت رحتي الجزيرة هتعملي ايه؟ قعدت في يعني ده لو لا بس البيوت عندهم بيبقوا دفع عشان عندهم دفايات في البيوت. احنا لا ما عندناش، هما عندهم دفايات غاز في البيوت. ده شرط اساسي علشان الجو عندهم بيبقى برد. الفيديو بقى اللي معانا النهارده طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنتكلم عن مباراة او عن كرة قدم بالنسبة للجزائر فبنتكلم عن الجمهور الجزائري، ولازم الجمهور الجزائري يداعب الجمهور المنافس ليه. تعالوا بقى مع بعض نشوف الجزائريين وهم بيجننوا منتخب الكونغو وعملوا معاهم ايه. وفي حاجه يا جماعه، يعني طول الماتش كان في واحد واقف كده، شفتيه اللي هو من الكونغو الطويل ده اللي هو عامل زي تمثال تمثال. انا ما شفتوش في اخر الماتش بقى، شفته مش عارفه مغمى عليه ولا ايه، هو ما بيتحركش ما بيتكلمش. اي حد عارف معلومات عنه يقول لي. يعني انا عرفت ان هو بيعمل كده رمز لحد سياسي عندهم كان كده، بس يعني شكله كان مختلف. تعالوا مع بعض نشوف الفيديوهات دي. بس قبل اي حاجه نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. نشوف الفيديوهات ونرجع نعلق عليها. Il va parler après le match. Même en cas de défaite? Non, 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 non. ده بعد الماتش صح؟ انا مش فاهمه حاجه، انت فاهمه حاجه؟ Même en cas de هو défaite, اكيد بيقول هو بيشجع المنتخب الجزائري وبيحبه وبيموت في المنتخب الجزائري. On va gagner et c'est sûr qu'on va gagner. Et lui va parler qu'après le match, après la victoire. nous on donne des probabilités. Il y a la victoire, il y a la défaite. En cas de défaite, est-ce qu'il va parler ou pas? Il va parler bien sûr, mais après les matchs. هكذا انا نعدلو شحال يجرى عليها. انا ما جينا الكات اكسبري نقعدوا في البيراج نتاعو ان شاء الله. ممكن ما نشوفوش وما نسمعوش ان شاء الله باذن الله. اليوم نسمعوا لي زالجيريان حتى كل ما دخلوش كاع، بس ان شاء الله مربوحه وربي ان شاء الله. 3-0 قلتها لك هذيك النهار جات 3-0 الحمد لله جبنا سكور. ديما نقول لك نربحوا بسكور نقول لك عليه، نشفعوا عليها ونهضروا من بعد ان شاء الله كي نخرج. السلام عليكم. ايه ده بقى؟ ده ما بينطق، انا فاهمه ولا بيتحرك ولا بيتكلم. بيقولوا لحد الماتش عشان الجزائر كسبت. انت بتفهم فرنساوي ولا ما انا بعدين ده قبل الماتش بالنار. هو بس هو ما تعبش طول الماتش، كان واقف كده وما بيتحركش. خويا ده جزائري، هو بيتكلم جزائري. حاجه نفهم. Ya Jezeri. Mon pote, tu rentres dans l'histoire. Boulbina, tu rentres dans l'histoire, beau gosse. Le coach, vous voyez, ça c'est des coachs qui a la mentale. Le gars, il a vu qu'on était épuisé. Il a dit, petit, fais ton chemin. Il a fait son chemin. Et il a mis un but exceptionnel. Barre en 30. On va dire quoi de plus? Il y a eu des erreurs dans le match. De deux côtés. De l'arbitrage, de la VAR. Mais ce que je veux retenir de ce match-là, c'était qu'un match, on a montré nous deux qu'on était puissants. Le Congo et l'Algérie. Le nouveau Algérie qui est venu avec une équipe neuve. Dans mon live hier, j'en ai parlé. Il y a des jeunes. Ils n'ont pas pu bien gérer cette pression. Les Maza, les Hadji Moussa qui rentrent en deuxième période, Amoura. Vous voyez, il y avait Mahrez a fait un bon match. Ok, Aïssa Mandi limité. Ben Sebaïdi avec l'intelligence. Le mécano avec l'intelligence. Mais revenons sur les points forts du match. Première mi-temps, vous nous avez montré vraiment que le niveau technique, vous savez, la possession de balle, les efforts techniques, les traversées de ballon, les déplacements, les appels, les contre-appels, vous les avez. Les gars, la première mi-temps, je voulais pleurer. Je disais, mais c'est une dinguerie, wesh. Bam, bam, tac, 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 bam, tac,
Ok, notre défense a été solide. Mais franchement, dans le jeu, vous m'avez fait plaisir l'Algérie. Je vous dis la vérité. Les gars, prochain match, je suis avec vous. Je vais aller acheter mon maillot de l'Algérie et Taïa d'Algérie. Les gars, je suis avec vous. Je suis très content de votre prestation. Le but, les gars, je suis congolais. Je souffre intérieurement. Mais c'était un très beau match, les gars. C'était un très... Pour moi, là, c'est le plus beau match que j'ai vu de la CAN. Maintenant, on va voir la suite. Nous, on est sortis. Ça y est, on prend le quart, les gars. Mais bon, je suis très fier de vous, les gars. Vous l'avez fait. Boulbina, tu rentres dans la légende. Tu rentres dans la légende de ton pays, mon frère. Tu rentres dans la légende. Je te serre la main. Je te serre la main. Franchement, rien à dire. Cette belle encolade d'équipe qui voit Boulbina, qui ramène son équipe en quart de finale. Les gars, félicitations. J'ai rien d'autre à dire. J'ai déjà tout dit. Le match, c'était un match très fort, très tendu. Les gars, là, il y a le live. Hein. Après le match de la Côte d'Ivoire, il y a le live. Là, le Côte d'Ivoire gagne 2-0. Il n'y a rien à dire. Mais, les gars, vous m'avez fait plaisir. Bisous. Bonne chance pour la suite. Je suis avec vous, les gars. Prochain match, j'ai mon maillot de l'Algérie, les gars. Allez, les gars. Vive l'Algérie. La statue s'est effondrée. À cause des Algériens, l'ancien s'est évanoui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est tombé, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il s'est évanoui. Ils l'ont transporté à de Rabat. C'est ça? Eh ben, écoute, quand même, Tahia Al-Jazair, félicitations au Fennec. Bravo les Algériens. Ouais, félicitations. Ils pouvaient tenir debout pendant 120 minutes. Il est tombé. Avec les Fennecs. Les Fennecs avec leurs grandes oreilles là, ils l'ont fait évanouir. Ah là 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 là. Eh, papa, tu penses la Côte d'Ivoire, ils vont battre le Burkina? Ah ben écoute, ils vont en faire une bouchée. Il faut savoir que ils vont, voilà, c'est Atchéké à côté, Aloko à côté et Burkina au milieu. Ils vont les manger, ouais. Tu connais pas les Ivoiriens là? Ils sont dangereux, hein. Les éléphants là, ils piétinent, hein. Nous les Congolais, on n'écoute jamais. Les Congolais, nous sommes petits dans le domaine du football. Je vous avais dit quoi? 3-0 ici, ça sert à rien. Ça sert à rien le 3-0 ici. Moi, je préférais mieux même perdre ces matchs-là, 1-0, et aller se débarrasser de l'Algérie, se débarrasser du Nigeria, se débarrasser du Maroc, que gagner 3-0. Et après les 3-0, vous êtes incapable de marquer même un but pour se débarrasser de... La CAN est finie pour nous. La RDC, la CAN est finie pour nous. La CAN est finie. On ne peut pas jouer contre ces monstres-là 3 reprises. C'est fini pour nous. Les matchs de football, ça ne se joue pas seulement sur le terrain. Il se joue aussi sur les statistiques. Regardez le Sénégal. Ils ont joué contre le Soudan. Et après, ils vont jouer contre Mali. C'était notre place. Le Sénégal ne cherchait pas à gagner les matchs, mais le Sénégal cherchait à éviter l'Algérie, éviter le Nigeria, éviter le Maroc. Ils étaient sages. Nous, on jouait juste pour se qualifier, mais le Sénégal ne jouait pas pour se qualifier. Et il jouait pour éviter toutes les choses-là. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Moi, on me donne seulement raison à la fin. Les gars, je suis vraiment brisé, les gars. Je sais même pas quoi dire, les gars. Je suis brisé, les gars. Imagine, tu te fais marquer à la dernière minute des prolongations, les gars. Dernière minute, hein. Tu te fais marquer, les gars, c'est un truc de ouf. Personne l'avait vu venir, hein, ce but. C'est magnifique but de l'Algérie. Personne l'avait vu venir, hein. Même pas quoi dire, les gars. Je suis vraiment brisé, les gars. Je sais pas quoi dire, les frères. On est éliminé dès le premier tour, les gars. Dès le premier tour, dès les 8e de finale, on est éliminé.
Non les gars, j'ai vraiment trop mal. Je vais pas trop en vouloir à l'équipe parce qu'on s'est donné jusqu'au bout, on s'est donné à fond. Ils ont fait de leur mieux, hein. Voilà, on peut pas les en vouloir, ils ont fait de leur mieux. Et on va pas se cacher que l'Algérie était plus fort que nous, on va pas se mentir. Les Algériens étaient vraiment au top, ils étaient plus forts que nous. Donc on peut dire qu'ils méritaient aussi leur qualification, hein, les gars. Mais les gars, je vous jure que j'ai très mal les frères, j'ai très mal. Quand l'Algérie a marqué, les gars, j'ai pleuré. J'ai fondu en larmes. Heureusement que vous voyez pas ça, mais en fait, je m'y attendais pas les frères. Je m'y attendais pas, j'étais... Bref les gars, j'ai pas grand chose à dire. Mais c'est quoi ça là? Congo, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? À la dernière minute comme ça là, c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi Congo? C'est quoi ça? Allez danser, allez danser. Dégagez, allez danser. Dégagez, quittez ici. Quittez ici. Quittez ici. Quittez ici. Congo, quittez ici. Mais c'est quoi ça là? À la dernière minute. Je suis choqué. Je suis dépassé. Quel but? Non mais le Congolais c'est pas la peine. Vous avez tenu tout le match là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? À quel moment vous... Non mais c'est une blague. Vous êtes nuls, éclatés. Éclatons au sous-sol, c'est le Congolais. Vous valez rien, vous êtes nuls. Même pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. La tête à ma mère, vous n'allez pas partir. Barrage, mais vous partez jouer. On va prier pour que vous soyez éliminés. Parce que vous n'êtes pas digne de nous représenter. Vous n'êtes pas digne d'aller là-bas. Nul, à la dernière minute. Putain. Ah! Bon. Bravo l'Algérie. Bravo les Congolais. Bravo le foot. Merci aux deux équipes. Mais grand big up à l'Algérie. Parce qu'alors là, mais quel match et quel colasso. Et vous savez quoi? Je pense que c'est le premier match de la CAN où tout ce que je vais dire c'est merci aux deux équipes pour nous avoir montré le meilleur de votre jeu. C'est-à-dire que, on l'a dit, hein, on l'a dit il y a une vidéo, je crois, dans une vidéo, je l'ai bien dit. L'Algérie et la RDC, défensivement, c'est puissant. Et vous savez ce qui est ouf, c'est que même les remplaçants, ils ont été à la hauteur. D'ailleurs, c'est un remplaçant qui a mis ce golazo. Mais malheureusement, dans ce genre de match, où les deux équipes se valent, où les deux équipes font vraiment un jeu magnifique, et d'ailleurs, on va revenir sur certains joueurs, bah, il faut un éclair de génie. Il faut un éclair de génie, ou sinon c'est les tirs au but qui vous séparent. Et l'éclair de génie, il est arrivé, mais pour les Algériens, au bon moment. C'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une dinguerie. On ne peut blâmer personne. Personne. Je pense que les deux équipes ont fait un jeu magnifique, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Par contre, c'est vrai que sur le plan offensif, ce qu'on peut dire, parce que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite chose à dire côté, même côté congolais en vérité, hein, mais surtout côté algérien, c'est qu'il va falloir peut-être réfléchir à un attaquant de pointe, parce que pendant ce match, j'ai remarqué que plusieurs fois, Amoura, quand il prenait son côté et qu'il levait la tête pour faire un centre, bah, il n'y a personne. Même le commentateur de BeIN, à un moment, il l'a dit, parce que là, c'était trop flagrant, mais ça arrivait à plusieurs reprises. Et quand Bounedjah, il est rentré, ça a été il a été un énorme point de fixation, ça a été pas mal, parce qu'il a permis beaucoup de déviations. Et là où l'Algérie était dangereuse, c'était surtout lorsque les ballons partaient de la défense, et en fait, bah, tout simplement passer par-dessus la défense congolaise. C'est là où vraiment l'Algérie, je trouvais qu'elle était vraiment dangereuse. Donc peut-être qu'il faudra miser dessus, parce qu'il n'y a peut-être pas encore l'attaquant qui permet vraiment ou les attaquants, peu importe, de vraiment mettre de la présence dans la surface. Mais, mis à part ça, j'ai rien à dire. On va faire la lumière sur quelques joueurs qui m'ont vraiment fait plaisir avant que la patrie ne joue là, parce que je regarde la formation en même temps que je vous parle. Côté algérien, Boudaoui.
Ben Sebaini, des bonhommes. Des bonhommes. Oh et Nice, votre Boudaoui va partir, je vous le dis. Surtout s'il fait une excellente Coupe du Monde, Boudaoui il part sûr. Donc Nice, préparez déjà la clause. Hein. Ben Sebaini, le gars il a joué peut-être sur une cheville, avec une tête en moins, un genou en moins, ceci en moins. Mais quel homme. Côté congolais, Chancel Bemba. Oh et d'ailleurs, lui, il faut qu'il m'explique comment ça se fait qu'à chaque corner, il est toujours bien placé. Le mec, il a la science du corner. Il est toujours bien placé. La reprise que Boudaoui tacle in extremis, c'est Chancel Bemba. C'est incroyable. Mais quel match. Quel match. J'ai rien à dire si ce n'est bravo aux deux équipes. Il faut applaudir. Vraiment, ça a été un super match. Un super match. On ne peut blâmer personne. Comme je l'ai dit, il fallait juste un éclair de génie pour débloquer la situation. Les deux équipes ont été parfaites. Elles ont respecté les consignes. Elles ont respecté leur identité de jeu. Que voulez-vous que je vous dise? Bravo aux deux équipes. Merci de nous avoir proposé un match aussi intense. Quelle intensité! Maintenant, place à la nation. J'espère vraiment qu'on va pas sortir des... Force, force. Et encore une fois, bravo aux Congolais. Vous sortez la tête haute. Mais surtout, bravo à l'Algérie. Ah oui, moi je suis porté entre guillemets aucune des deux équipes. Hein. Mais le gagnant allait pour moi déterminer ce que j'attendais en demi. Vu que c'est l'Algérie qui a gagné, maintenant je veux un Maroc-Algérie. Oui, j'aime les matchs un peu bouillants. Moi j'aime les matchs bouillants. Oui. Moi j'aime souffrir. J'ai mes Doliprane. Moi j'aime souffrir. Donc maintenant je veux un Maroc-Algérie. Donc je vais pas dire que je vais supporter le Maroc contre la belle famille. Mais disons que pour le show, pour le truc, pour le peuple, un Maroc-Algérie ça passerait bien. Mais l'Algérie et le Maroc auront... Ça c'est la chicotte qui attend les Algériens. La chicotte. Ça c'est pour Mahrez, on le garde ça. Qui? Pour Mahrez. Et Zidane ensuite. Il va avoir 3 pour lui. Il n'a pas encore encaissé de but, non? Il va avoir 3. بجد الجمهور الجزائري جمهور ملوش حل والافارقه طلعوا دمهم خفيف برضه. شفتي اول واحد ده اللي قاعد يضرب في اللعيبه. لا حاجه حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. بس انا عايز اسال سؤال يعني مين صاحب مقولة 1 2 3 فيفا لاجيري؟ يعني هو مين اللي اخترعها؟ مين اللي دخل الانجليزي مع الفرنساوي وعمل اشهر جملة للجزائريين واشهر نشيد للجزائريين 1 2 3 فيفا لاجيري؟ لا ما اعرفش. ما انا ما اعرفش، ما انا بسأله ماما. انا بسألك انت. لا بجد الفيديو حلو جدا ومش عايزين نعلق بقى عشان ما نطولش معاكم وقولوا ان احنا رغايين ماشي فايه لان الفيديو طويل اصلا. ان شاء الله يوم السبت برضو نكمل فرحتنا مصر والجزائر بقى باذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.